자, 오늘은 MRI의 마지막 강의인 MRA, Magnetic Resonance Angiography에 대해서 알아보도록 하겠습니다. Magnetic Resonance Angiography is a technique for visualizing blood vessels. These images of blood vessels are used to diagnose abnormal narrowing, occlusions, dilated or ruptured vessel walls, and other abnormalities of the blood vessels. The flow or contrast effects on MR images are used in MRA. MRAs are divided into two categories, dark and bright blood MRAs. Dark blood MRA techniques suppress the signal from flowing blood while leaving the signal from stationary tissues unaffected, rendering the vessels black. The dark blood effect can be achieved by emphasizing flow-related defacing or taking advantage of BRAS T1 and T2 properties. For the diagnosis of blood vessels, dark blood MRAs using FSE, IR, and SW techniques are now widely used. The features of these MRAs are summarized in table below. Non-contrast and contrast-enhanced MRAs are two types of bright MRAs. Non-contrast MRA use MR features of flying vessels, flying blood, such as intrinsic relaxation times, time of flight, and spin phase effects to image the blood vessels. The TOF, PC, SSFP, FSE, and the ASL MRAs are some of techniques used in this MRA. A table below summarizes the characteristics of these MRAs. Contrast-enhanced MRA, on the other hand, uses the MRI contrast agents to brighten regions of the blood vessels in the MR image. As a result, this technique necessitates the fast injection of a gadolinium-based agent into a vein. The paramagnetic contrast agents then shorten the blood relaxation times, result in bright blood vessels on T1 weighted images than the surrounding region. 좀 깁니다만은 어쨌거나 혈관 조형술 magnetic MRA는 blood vessels 혈관을 사진 찍은 거죠. 그래서 이 혈관 사진을 통해서 혈관이 비정상적으로 좁아진 거라든지 또는 이 손상이 된 혈관벽이라든지 또는 blood vessel 혈관의 어떤 비정상적인 것을 진단하는 데 많이 사용하고 있습니다. 자, 이 MRA에서는 이 혈관이 흐르기 때문에 핵스핀이 움직이잖아요. 움직이는 거 하고 그 다음에 컨트라스트 이펙트를 사용하는데요. 두 가지로 구분할 수 있어요. 다크 블러드 MRA하고 브라이트 블러드 MRA로 구분을 해야 됩니다. 다크 블러드 MRA는 혈관 부분을 검게 만드는 거죠. 그래서 그야말로 다크 블러드 MRA이고, 자, 이거는 이 혈관에서 피가 흐르면은 그 수소액이 움직이잖아요. 그래서 움직이는 그런 블러드에서 나오는 신호를 스프레스 좀 줄이고, 그래서 스테이셔너리 티슈를 갖다가 영향이 없게 하고, 그래서 흐르는 피 부분을 피에서 나오는 신호를 줄임으로써 이 피 부분이 끊게 만드는 그러한 것이 이 dark blood 테크닉이죠. 자, 이거는 뭐 뒤에 보겠습니다만은 flow rate defacing이라든지 이런 걸 이용한 겁니다. 자, 그리고 이 bright blood MRA는 이 피 부분을 스테이셔너리 티슈보다도 더 밝게 만든 거죠.
자, 두 가지가 있는데, 콘트라스트 에이전트를 사용하지 않는 거하고, 콘트라스트 에이전트를 사용한 MRA 두 가지가 있을 수 있습니다. 그래서 콘트라스트 에이전트를 사용하지 않는 경우는 이 플로잉 블러드의 특징을 이용한 것이고요. 그래서 TOF 현상이라든지 스핀 페이스 이펙트라든지 이런 것들 나중에 이야기하겠습니다만 이런 것들을 이용한 것이고요. 그 다음에 콘트라스트를 이용한 것은 이 가딜리늄 조형제를 갖다가 계속 투여하면서 혈관을 투여하면서 이 MRI 영상을 얻는, 그래서 이 혈관 부분이 밝게 나오도록 하는 그러한 것이 이제 브라이트 MRA입니다. 그래서 두 가지 종류가 MRA는 있습니다. 예를 보면은 요 브라이트 MRA는 이러한 형태로 혈관 부분을 밝게 나타나게 한 것이고요. 다크 브라이트 MRA는 혈관 부분을 어둡게 정지한 티슈보다 어둡게 만든 이러한 MRA 사진을 보고 있습니다. 자, 그러면 이 피, 흐르는 피에 관해서 어떤 특징에 대해서 한번 보도록 하겠습니다. 이 피는 혈관 속으로 흐르잖아요. 흐르니까 결국 그 수소핵스핀이 움직이잖아요. 움직이기 때문에 그 움직이는 핵스핀에 우리가 펄스 시퀀스를 이용해서 MR 신호를 얻는 그게 몇 가지 어떤 특징적인 게 있거든요. 그래서 그걸 이용함으로써 우리가 혈관 사진을 찍습니다. 그래서 이 블러드 플로우, 그러니까 피의 흐름, 몇 가지 타입이 있을 수 있는데요. 일반적인 것이 바로 라미나르 플로우입니다. 혈관 벽하고 이 피하고 이 점성 때문에 여기서 이 벽에서는 피의 속도가 0이죠. 그래서 여기도 마찬가지로 그렇고, 그 혈관의 중심 부분이 가장 속도가 빠르죠. 그 속도가 좀 줄어들어 가지고 혈관 벽은 속도가 피의 속도가 0인 이러한 형태의 피의 흐름을 우리가 라미나르 플로우라고 합니다. 그래서 대부분의 경우에 이런 형태를 나타내고 있습니다. 그래서 피는 점성 주체이기 때문에 혈관벽의 속도는 0이고 혈관의 중앙의 속도가 최대됩니다. 대충 이러한 이 위치에 따른 피의 속도를 표현할 수 있겠습니다. 자, 그리고 플락 플로우는 이건 이상적인 아이디얼라이즈드 타입 오브 플로우인데요. 그래서 모든 위치에서의 속도가 일정한 이러한 것을 우리가 플락 플로우를 하는데 이건 이상적인 경우에 해당되고, 대부분 경우에는 이제 실질적인 표현은 이러한 라미나르 플로우가 되죠. 그 다음에 튜블런스는 이 abnormal vessels, 그래서 갑자기 좁아진다든지 이렇게 할 경우에 여기에 와류가 생기죠. 그래서 random motion of fluid elements로 그래서 이것들이 각각 다른 어떤 흐름 속도 때문에 각기 다른 위상을 가지기 때문에 전체적으로 합산하면은 이 turbulence flow에서는 신호가 얻을 수가 없습니다. 그 다음에 flow separation은 이런 식으로 혈관이 이제 갈라지는 경우죠. 자, 그래서 flow separation은 이것이 이제 메인스트림에서 갈라지는, 예를 들면 목의 경동맥 이런 경우들이 있었습니다. 그래서 여기서 일종의 투블런스가 생길 수도 있습니다. 자, 그래서 이 피가 흐름으로써 우리가 정지한 조직하고 차이가 생기는데요. 그 대표적인 것이 바로 time of flight defect입니다. 그래서 TOF라고 했습니다. 그래서 실제로 두 가지가 있을 수 있는데요. 두 가지 상반된 그런 효과가 있을 수 있죠. TOF 로스 해가지고 있고, 그 다음에 FRE 해서 Flow Rate Enhancement고,
이건 시그널 로스에 비해서 이거는 증가하는 효과 두 가지가 있을 수가 있습니다. 그에 대해서 한번 보도록 하죠. T of S는 flow void라고 부르는데 void는 뭐 신호가 없어진다는 의미에서요. 우리가 T of Loss를 flow void라고 합니다만. 그래서 이 T of Loss는 dark blood MRA에서 사용하고 있습니다. 스피네코 펄스 연결에서는 90도 펄스와 180 펄스에 모두 노출되었을 때만 신호가 에코 신호가 발생하죠. 우리 앞에서 봤다시피. 자, 그런데 빠른 혈류의 이 핵스핀들은 이 혈류는 두 펄스 모두에 노출되지 않고 영상폭을 빠져나갈 수 있잖아요. 그 속도 때문에요. 그래서 90도 펄스는 받고 180 펄스를 받기 전에 우리가 영상폭을 빠져나갈 수 있잖아요. 그래서 스피네코 펄스 연결에서는 180도 펄스에 노출된 후 T 후에 신호가 에코 신호가 발생하는데 혈류의 빠른 속도 때문에 180도 펄스에 노출되지 않고 영상폭을 빠져나갈 수 있죠. 그래서 신호를 발생하지 못하는 게죠. 자, 그래서 혈류 속도가 2분의 에코 타임, 요건 영상폭입니다. 그보다 더 빠르게 보면은 그 혈류 안의 핵스핀은 180도 펄스를 받지 못하고 영상폭 델타 G를 빠져나갈 수 있죠. 이러한 혈류 중에서 180도 펄스를 받지 못하고 영상폭을 빠져나가는 핵스핀의 분율은 뭐 이런 식으로 변할 수 있겠죠. 따라서 90도 펄스와 180 펄스에 모두 노출되는 핵스핀의 분율은 여기 빠져나가는 데다 뺏는 것이니까 요것이 되고요. 자, 그래서 신호의 세기는 이런 식으로 줄어들죠. 요만큼 줄어들죠. 그렇죠? 자, 이걸 갖다 우리가 TOF 로스라고 부릅니다. 자, 이런 식으로 90도 펄스는 받았는데 180 펄스가 들어갈 때 우리가 벌써 이거는 빠져나갔죠. 빠져나갔으니까요. 그래서 여기 델타 G를 하면은 이 속도 2분의 T 후에 180도가 걸리기 때문에 그래서 속도가 이 정도보다 큰 경우는 이 영상폭을 빠져나가는 거죠. 그래서 예를 들어 보면은 이 영상폭이 1cm이고 꽤 두껍습니다. 그 T가 50ms 된 경우에 플로 보이드, 시그널 로스가 TOF 시그널 로스가 생기는 혈류의 최저 속도를 구하라 했죠. 그래서 이거는 보면 40cm/s죠. 그래서 이 동맥 속도라고 할 수 있겠습니다. 그래서 플로 보이드는 빠른 속도의 혈류에서 일어난다. 그렇죠? 그리고 스피네코 펄스에서만 일어난다. GRE 펄스 시퀀스에 일어나지 않습니다. 중요한 포인트입니다. 그래서 이 플로보이드는 빠른 혈류에 의한 효과는 GRE에서 일어나지 않습니다. GRE에서는 180 펄스 사용하지 않잖아요. 신호를 하는데 스피네코에서만 이 90 펄스 후에 2분의 T 후에 180도를 걸어가지고 그 2분의 T 후에 에코 신호를 관찰하는 거니까요. 자, 그래서 이 플로보이드는 결국 이 스피네코 펄스 연결에서만 나타난다는 것을 보여주고 있습니다. 자, 다음에는 앞에 이야기한 그 플로보이드하고 상반되는 건데요. 플로우 릴레이티드 인핸스먼트, 그 신호가 증가한다는 얘기죠. 이거는 우리가 브라이트 MRA에 사용할 수 있고요. 자, GIL에서 이걸 사용해서 브라이트 MRA를 얻습니다. 자, 영상폭 안으로 들어오는 새로운 혈류죠. 새로운 혈류는 RF 펄스에 노출되지 않았기 때문에 자화도가 세츄레이트, 커서 큰 신호를 줄 수 있죠. 그래서 완전히 새로운 그러한 것이 들어오기 때문에요. 반면에 정지해 있는 조직, 다른 조직, 혈류 말고 다른 조직은 RF에 노출되었기 때문에 새로 들어오는 혈류의 신호에 비해서 상대적으로 신호가 작게 되죠. 자, 이와 같은 효과를 우리가 Flow Related Enhancement라고 부르죠. FRE 효과라고 부르고,
새롭게 들어온 혈류에 의한 것이므로 우리 엔트리 피노미나이라고도 합니다. 혈류 속도가 TR 델타 영상폭이 델타지이기 때문에 이보다 큰 경우에 새로운 혈류가 영상폭 안으로 들어올 수 있죠. 혈류 속도와 같은 경우에 새로운 혈류 unsaturated inflowing blood가 공급돼 가지고 GRE 펄스 시퀀스에서 큰 신호를 얻을 수가 있습니다. 자, 새롭게 공급되는 이 헥스핀 혈류의 분율은 이러한 식으로 표시될 수 있으므로 이거 신호의 세기는 이런 식으로 플러스가 되죠. 그래서 인핸스먼트 되고 앞에 받는 것은 이것이 마이너스 돼 가지고 로스가 되고 그렇죠. 그래서 이 GRE 펄스 시퀀스에서 이 flow related enhancement를 이용해서 우리가 bright blood MRA를 얻을 수가 있습니다. 자, 예를 보겠습니다. 그래서 영상폭이 델타지고 펄스가 알파가 주어집니다. 자, 그러면은 TR 후에 이것이 이쪽 더 새로움이 들어오죠. 그래서 이 속도가 이 정도 이상 되면은 우리가 FRE 효과를 얻을 수가 있습니다. 자, 영상폭이 이게 델타 G가 1cm고 TR이 1000ms인 경우에 혈류의 최대 속도는 뭐냐? 그래서 1cm/s를 구할 수 있습니다. 여기서부터. 자, 그래서 1cm/s가 상당히 느린 기죠. 그래서 이 정맥 경우에도 FRE 현상이 일어나니까 우리가 혈류를 다른 정지조입보다 훨씬 밝게 나타내는 bright MRA에 사용할 수 있다는 것을 보여주고 있습니다. 그래서 이 GRE 펄스 시퀀스를 이용해서 우리가 bright blood MRA를 얻을 수가 있습니다. 그래서 아주 느린 혈류의 혈관의 경우에도 이러한 FRE 효과가 있기 때문에 우리가 GRE 펄스 시퀀스를 이용해서 bright blood MRA를 갖다 얻을 수가 있다는 것을 보여주고 있습니다. 자, 이거는 이 각 베슬에서의 피의 속도를 갖다가 보여주고 있습니다만 보다시피 이 동맥류들이 주로 상당히 속도가 빠르고요. 그리고 이 정맥류 경우는 속도가 늦고 그런 걸 볼 수 있습니다. 그래서 이런 식으로. 자, 그리고 여기도 이 동맥류 경우에 이 혈관의 직경이 2cm 상당히 크고 0.5 이런 식으로 있고 속도들이 대충 상당히 빠르다는 것을 볼 수가 있습니다. 동맥들이. 자, 그래서 이 동맥들이 상당히 빠르기 때문에 앞에서 봤던 flow void를 이용함으로써 이 동맥류 경우에는 dark blood MRA를 얻을 수 있다는 것을 보여주고 있습니다. 자, 그 다음에 이 혈류에서 생기는 또 다른 현상인 even echo dephasing 현상에 대해서 한번 보도록 하죠. 짝수 에코 동위상이라는 그런 이름으로 불립니다만은. 자, 혈류 속의 헥스핀이 움직이기 때문에 반복적인 에코 신호의 관찰에서 홀수 번째 에코 신호가 최소화되는 그래서 odd echo dephasing이 생깁니다. 그럼 뒤에 설명을 하겠습니다. 자, 반면에 짝수 번째 에코 신호는 최대되는 even echo rephasing 현상이 생겨요. 그래서 우리가 이 스핀 에코 경우에 90도 걸어주고 그리고 180도 하고 180도 하고 이런 식으로 계속 걸어주잖아요. 계속 걸어줄 경우에 90도 90이고 예를 들어 180도 펄스를 걸어주는데요. 자, 걸어주는데 여기서 이 피가 흐르기 때문에 이 첫 번째는 신호가 안 나타난다는 이야기죠. 그래서 오드는 이거는 신호가 나타나고 안 나타나고 나타나고 이러한 현상이 생긴다는 이야기입니다. 자, 이걸 갖다 우리가 odd echo dephasing 그리고 even echo rephasing이고 리잖아요. rephasing이고 dephasing이고요. 그래서 dephasing 됨으로써 신호가 없다는 게죠.
리프레싱 됨으로써 신호가 생긴다는 그런 이야기거든요. 자, 기울기가 gx인 진동수 인식 경사자기장이 걸린 상태에서 중앙에서 x 떨어진 위치에서의 헥스핀 진동수는 기울기가 gx이기 때문에 그래서 이 진동수는 gamma gxx죠. 그래서 오마지는 생략하고요. 자, 혈류의 경우에는 일정한 속도 v로 움직이죠. 우리가 일정하다고 봤을 때 가정합니다. 일정한 속도 v로 움직인다고 했을 때 시간에 따른 헥스핀의 위치가 바뀌죠. x equal bt가 바뀌잖아요. x가 정지한 것은 x가 그대로 있는데 표의 경우에는 속도가 있고 바뀌니까 위치가 바뀌죠. 그래서 혈류 하나의 헥스핀의 경사장에 의한 진동수는 이런 식으로 표시되잖아요. gamma gx bt죠. 정지한 조직은 그냥 x가 그대로 이제 그 위치에 있는데 P는 움직이기 때문에 속도 V로 일정 속도 움직이기 때문에 x가 위치가 바뀌니까 결과적으로 진동수도 이런 식으로 바뀐다는 것을 볼 수 있고요. 자, 그래서 델타 t 동안의 위상 변화는 위상은 델타 파이는 오메가 델타 t이기 때문에 자, 그래서 시간 t1과 t2 사이의 위상 변화는 우리가 적분하면 되잖아요. 파이 t1에서의 위상하고 t2의 위상의 차이는 오메가 dt 적분하면 되기 때문에 오메가는 요거잖아요. 오메가는 요거 여주면 되니까요. 자, 적분하면 이런 식으로 t 제곱이 되죠. t 제곱. k는 우리가 앞 요걸 이런 식으로 뒀을 때요. 자, 이처럼 움직이는 혈류 속의 헥스핀의 위상 변화는 시간 t 제곱에 비례하죠. 그렇잖아요. 움직이는 혈류 속의 헥스핀의 시간 t 제곱에 비례하죠. 반면에 정지한 헥스핀의 위상 변화는 이것이 gammaG x니까요. x가 안 변하니까 그래서 이걸 갖다가 적분하면 결국 이제 뭡니까? 이런 식으로 시간에 따라 비례하죠. 그래서 정지한 헥스핀의 위상 변화 시간에 비례하죠. 자, 그래서 이 차이가 발생한다는 이야기죠. 그래서 요약하면은 움직이는 혈류는 위상 변화가 시간 t의 제곱에 비례하는데 정지한 조직은 이 위상 변화가 시간 t에 비례한다. 그런 차이가 발생한다는 얘기죠. 그래서 이 피가 움직이기 때문에 이러한 위상 변화가 정지한 조직하고 다르게 된다는 것을 우리가 알 수가 있겠습니다. 자, 그래서 한번 봅시다. 이 90도 펄스를 걸고 180도 펄스를 걸어서 계속 걸어가지고 신호를 관찰합니다. 패스트 스핀 에코 펄싱 시퀀스에서 이런 식으로 신호를 관찰했죠. 그래서 중간중간에 신호가 관측되잖아요. 자, 그래서 혈류 안의 헥스핀의 위상은 그 속도와 시간의 제곱에 비례한다. 그만 했잖아요. 반면에 정지하고 있는 헥스핀은 이 오메가 gx이기 때문에 gx가 안 변하잖아요. 안 변하기 때문에 시간에 따라서는 이런 식으로 t에 비례하죠. 따라서 정지하고 있는 헥스핀의 경우 위상은 시간 t에 비례하는 데 반해서 움직이는 헥스핀의 경우는 위상은 t 제곱에 비례합니다. 자, 그래서 그림에서 정지하고 있는 헥스핀의 경우 각 에코 신호가 나오는 시점에서 동위상, 위상이 0이 돼 가지고 신호가 형성돼가 에코 신호가 발생합니다. 자, 봅시다. 자, 여기서 이제 이 90도 펄스에 의해서 위상이 바뀌어 가지고 이런 식으로 이것이 시간 t에 비해서 그 시간을 갖다 우리가 2분의 t를 타우로 두겠습니다. 타우로 두면은 2타우 만에 신호가 되고, 그 다음에 3타우 때 180도가 걸리고, 4타우 때 이제 신호가 발생되고, 5타우에 또 다른 180도 펄스가 걸립니다. 자, 이런 경우에 이 정지한 헥스핀의 경우에는 파란 색깔로 되었습니다. 스테이셔너리 프로톤의 경우에 이 시간에 비례하잖아요. 비례하기 때문에 쭉 이런 식으로 시간을 비례하게 위상이 변하다가
180도 걸리 가지고 이런 식으로 마이너스가 되고요. 그래 쭉 마이너스가 되고, 그 다음에 여기서 2분의 그러니까 요 지점 통과하면서 요 지점에서 위상이 0이니까 신호가 나오잖아요. 나오죠. 그 다음에 또 전가하다가 또 180도에서 위상이 바뀌고 요 지점에서 또 위상이 0이 돼가지고 신호가 나오고, 이런 식으로 이제 정지한 조직은 이것이 위상 변화가 시간에 비례해서 결과적으로 이제 각 지점에서 에코 신호를 발생을 합니다. 자, 그런데 이 혈류 경우에는 빨간색으로 표시되었습니다. 혈류 경우에는 위상의 변화가 Y1이 0에서 T까지, 0에서 요 타워까지 0에서 타워까지 앞에서 봤다시피 EKT였잖아요. EKT를 시간에 적분하면 T 제곱이잖아요. 그래서 K 타우 제곱이 위상이 이렇게 변했죠. 자, 그 다음에 이제 이것이 180 폴스에서 마이너스 K 타우 제곱이 되고요. 자, 그 다음에 요 지점에서는 0에서 2 타워까지죠. 0에서 2 타워까지인데 그 전에 여기 있었잖아요. 그래서 마이너스 K 타워 제곱에다가 그 다음 여기서부터 변하는 거, 요 지점까지 변하는 것을 시간에 대해서 적분을 해보면은 대보면 2K 타워 제곱이 되죠. 그래서 2K 타워 제곱이니까 0이 아니잖아요. 그래서 0이 아니니까 신호가 안 나오죠. 그래서 여기서는 신호가 안 나옵니다. 안 나오고. 그 다음에 이 지점, 3타워 지점, 요 지점은 또, 여기서 시작했으니까요. 여기서 2K 타워에서 시작했잖아요. 그래서, 그 다음에 2타워에서 3타워까지, 2KT, DT 하면은 7K 타워죠. 7K 타워니까 이 정도 위상 변화가 생기고요. 자, 여기서 180도가 그리 있으니까 이것이 마이너스가 되잖아요. 거꾸로 내가 마이너스가 되고. 자, 그 다음에 요 지점 보면은, 요 시작하니까 마이너스 7K 타워 제곱에서부터 해가지고, 3타워에서 4타워까지 가요. 여기서 여기까지 가니까요. 3타워에서 4타워까지 EKT, DT 변화하면 0이죠. 그래서 0. 자, 여기서 위상이 없어져가지고 결국 이제 신호가 나오잖아요. 그래서, 이 혈류의 경우에는 이런 식으로 홀수 번째는 신호가 안 나오고 짝수 번째만 신호 나온다는 것을 보여주고 있어요. 그래서 자, 여기 보시면 운동하고 있는 헥스핀의 경우에 첫 번째 에코 신호에서 위상이 0이 되지 않아서 에코 신호가 크지 않으나 안 나오는 게 사실은 안 나오는가. 두 번째에서는 동위상이 되어가지고 0이 돼가지고 에코 신호가 발생한다는 것을 보여주고 있습니다. 이와 같이 이 180도 펄스 사이의 간격이 TE로 되어 있는 경우와 같은 이 시메트리한 경우에 홀수 번째 에코 신호는 감쇄되고 나타나고 짝수 번째 에코 신호로 관찰되는 이러한 현상이 생깁니다. 그래서 이걸 갖다 우리가 짝수 번째 리페이싱이라고 부릅니다. 그래서 이 식은 앞에서 우리가 했잖아요. 이 식이니까 K는 영어로 두면은 그래서 이걸 이용한 겁니다. 이것들 쭉 이용했죠. 그래서 자, 그래서 이번 에코 리페이싱은 막 이야기하는 것이 역사적으로는 중요한 내용이지만 위사형 같은 다중 스핀 에코 방식에서는 사용하지 않고 있고요. 그리고 FSC나 GRE에서는 보상 경사 자기장을 사용하여 브라이트 mRNA를 얻는 데 사용하고 있습니다. 우리가 보상 경사 자기장에 대해서는 뒤에 다시 언급할 겁니다. 보다시피 이어서 나타나지 않고 나타나고 이런 현상이 생긴다 그런 이야기입니다. 자, 그러면 이걸 없애기 위해서 이제 우리가 이 보상 경사자기장을 걸어줘야 되는데요. 플로우 컴pen세이션 경사자기장을 걸어줄 필요가 있습니다. 스피널 콜 때 한번 봅시다.
자, 어떤 걸 그려주는가 하면은, 이런 식으로, 이 마이너스 C, 플러스 C 이런 두 개를 걸어주고요. 에코 걸 때, 이것이, 경사자기장이 GX니까요. 그래서, 진동수 인식 경사자기장입니다. 이런 식으로. 요가 똑같은 걸 걸어준다, 이거죠. 그래서 진동수 인식 경사자기장과 동일한 기울기 G를 가진 보상 경사자기장 FC죠. 요거죠. 마이너스 플러스 열을 걸어준다는 거죠. 걸어준다. 자, 처음에는 마이너스 C를 걸어주고, 그리고 그다음에 플러스 C를 걸어줍니다. 자, 그리고 각각 타우 동안 걸어줍니다. 자, 그러면 이것이 0이고 타우고 3타우, 6타우 이런 식으로 되겠죠. 그래서 그 3타우가 2분의 t 되니까 결국 t는 6타우죠. 그래서 6타우죠. 에코 신호가 여기서 발생된다는 거죠. 그래서 2분의 t 이후에 180도 걸어주고, 그리고 여기서 여기까지 180도 걸어주고, 여기까지 걸어주니까 그래서 2분의 t가 3타우죠. 그래서 t는 6타우가 됩니다. 자, 그러면 앞에 했는 식을 이용해서 이 보상 경사자기장에 걸렸을 경우에 어떻게 되는지 보도록 하겠습니다. 자, 그러면 이 정지한 조직의 경우에는 요 푸른색으로 표시해 놨습니다. 위상 변화를. 그래서 마이너스 G이기 때문에 이런 식으로 변화가 생기고요. 그 다음에 플러스니까 이런 식으로 변화가 그러니까 이 두 개 걸어준 것에 대해서 정지한 이 조직은 효과가 없잖아요. 효과 없고, 그래서 여기서는 별 차이가 없고 쭉 갔고, 그 다음에 여기서 진동신식 경사자기장이 걸렸으니까 여기서 마이너스 G로 돼가지고 이 중간 지점에 에코 신호가 발생합니다. 자, 이와 같이 이 정지한 조직은 이 보상 경사자기장에 영향이 없죠. 왜냐하면 플러스 마이너스 했으니까 이게 위상 변화가 원래도 돌았으니까 정지한 조직의 경우에는 이 보상 경사자기장의 효과는 없죠. 그래서 아무 영향이 없다는 이야기죠. 자, 반면에 이 혈류 경우에는 이런 식으로 위상이 변하기 때문에요. 그래서 우선 이 경우에 요 지점 타우 지점, 요 지점이죠. 요 지점을 보면은 마이너스 2k 마이너스이기 때문에 마이너스잖아요. 마이너스 2kt에다가 dt니까 마이너스 k 타우 제곱이죠. 그래서 이런 식으로 위상이 이런 식으로 변했고 요 지점이 그렇죠. 요 지점이. 자, 그 다음에 요 2타워 갔을 때, 그래서 요 시작하니까 마이너스 K타워 제곱이고, 타워에서 2타워 갔잖아요. 그래서 타워에서 2타워 갔을 때 플러스 걸렸죠. 플러스 걸렸으니까 2KT 되고요. 이걸 적분하면은 2K타워 제곱이죠. 요 지점이 이제 2K타워 제곱이 되고요. 그 다음에 이거는 걸리는 게 없잖아요. 그래서 거의 변화가 없고. 근데 여기서 이제 뭡니까? 180도 걸리죠. 180도 걸리기 때문에. 그래서 완전 반대로 2K 타워 제곱이 마이너스 2K 타워 제곱으로 되고요. 그러니까 요 사이에는 변화가 없잖아요. 변화가 없고. 그 다음에 이제 진동수 인식 경사자기장이 걸립니다. 그래서 마이너스 걸렸죠. 자, 마이너스 걸리면은 여기서 시작이 요 지점 시작이잖아요. 그래서 마이너스 K 타워 제곱에서 요 4타워에서 5타워까지니까요. 4타워에서 5타워까지 적분의 마이너스니까요. 마이너스잖아요. 그래서 마이너스가 되고. 그래서 마이너스 11K 타워 제곱이 되죠. 그래서 이런 식으로 여기까지 이거 되었죠. 자, 그 다음에 요 지점은 이제 6타워죠. 6타워까지니까 요 시작하는 게 마이너스 11K 타워 제곱이니까 요 시작해가지고 5타워에서 6타워까지고 거기 플러스잖아요. 플러스이기 때문에 하면은 0이 나오잖아요. 자, 그래서 요 지점이 이제 0이 나온다는 것을 알 수 있죠. 이 첫 번째잖아요. 첫 번째.
첫 번째 180도인데, 이쪽 더 있다 치면은, 180도, 그 다음에 또, 옆에 혹시 있으면, 이건 홀수 번째고, 홀수 번째, 짝수 번째는 나올 게고, 또 홀수 번째, 이러한, 이 보상, 경사 자기장에 의해서 이것이, 그 홀수 번째도 이런 식으로 위상이 0이 돼가지고 신호가 나올 수 있죠. 그래서 이런, 이 보상 경사 자기장을 줌으로써, 이 홀수 번째든지 짝수 번째든지 다 이 신호가 나올 수 있도록, 그래서 앞에는 이런 보상 경사 자기장이 없을 때는 홀수 번째는 신호가 안 나오고 짝수 번째만 이 180도 폴스에서 신호가 나왔는데 이 보상 경사 자기장에 의해서 홀수 번째도 신호가 나오도록 할 수가 있다는 것을 보여주고 있습니다. 그래서 쭉 설명해 놨습니다. 여기서 금방 이야기했는 걸. 그래서 결과적으로 보상 경사 자기장이 첫 번째 홀수 번째에서도 에코 신호가 발생하게 만들었다는 것을 보여주고 있습니다. 자, 마찬가지 GR의 경우에도 GR의 폴 시퀀스의 경우에도 보상 경사 자기장을 우리가 걸어줬을 경우에 봅시다. GR에서는 이런 알파 펄스가 걸리고요. 그 다음에 거기서 이러한 읽기 진동식 경사 자기장이 요구하고 요거죠. 통해서 신호가 같이 되는데 여기다가 이 보상 경사 자기장을 갖다가 이런 식으로 걸어줬다 이거죠. 덧붙여 줬다 그런 이야기잖아요. 자, 그러면은 이 3타워가 T죠. 여기서 3타워가 T에 해당되는데요. 여기서 신호가 나옵니다. 자, 그러면은 이 정지한 그 조직 경우에는 여기 플러스 걸렸으니까 위상이 이런 식으로 시간에 따라서 비례하는 이러한 것이 변하고요. 이 푸른 색깔. 그 다음에 여기서 마이너스가 걸렸으니까 요 보상 때문에 요래 걸렸죠. 그 다음에 여기서 이제 요것 때문에 도점가 해가지고 이 중간에 에코 신호가 나옵니다. 자, 그래서 이 정지한 조직의 경우에는 이 플러스 마이너스 걸리는 이거 자체가 효과가 영향이 없잖아요. 영향이 없는데 이 혈류의 경우에는 이런 식으로 위상이 변하기 때문에 그래서 0에서 t까지 KT, TT를 적분하면 플러스이기 때문에 플러스잖아요. 그래서 KT 제곱이 나오고 요즘에 KT 제곱의 위상이 변했고요. 그 다음 2타워 지점, 요 지점은 여기서 시작하니까 요 KT 제곱 해다가죠. 그래서 타워에서 2타워까지니까 타워에서 2타워까지고 문제는 뭡니까? 여기 두 개잖아요. 두 개이기 때문에 이것도 실제로는 이래 하면은 왜 됩니까? 기울기가 더 크겠죠. 그림상으로 좀 그렇습니다. 스테이셔너리도 그 다음에 이래 올라가겠죠. 그래서 요 지점이 어쨌건 생기는데 여기 두 개이기 때문에 아까 한 개로 생각하는데 두 개니까 이런 식으로 기울기가 좀 크겠다고 생각하면 되고요. 어쨌거나 이 정지한 조직은 이거하고 이거 때문에 똑같죠. 플러스만 똑같기 때문에 별로 영향이 없고 혈류 경우는 영향이 있다는 이야기죠. 그래서 어쨌거나 이게 2G이기 때문에 마이너스 2G이기 때문에 마이너스 4KT죠. 4KT니까 마이너스 5K 타워 제곱이 되고 이 지점이 그 다음 이 지점은 마이너스 5K 타워 제곱에 시작해가지고 2타워에서 3타워까지니까요. 한 개잖아요. G니까요. 2KT니까 0이 되죠. 자, 그래서 이 지점이 0이 된다 이거죠. 그래서 신호가 나옵니다. 그래서 홀수 번째는 안 나오는데 이러한 보상 이 경사자기장을 이용함으로써 홀수 번째도 신호가 나오게 할 수가 있습니다. 물론 이제 하나 더 걸어주면 또 걸어주면은 또 이제 짝수 번째 나오고 또 홀수 번째 또 나오고 이렇게 하겠죠. 자, 읽어보면요. 진동위성 경사자기장의 기울기가 동일한 플러스 C와 마이너스 C로 구성된 보상 경사자기장을 걸어줌으로써 첫 번째 홀수에서 에코 신호를 넣을 수가 있다. 봤고요. 보상 경사 플러스 C에 의해서 위상이 K타워 제곱이 되고
두 번째 뭐 이거 설명하는 겁니다. 그걸 설명하니까 뭐 접근해가지고 하는 거니까 더 이상 이야기할 필요는 없고요. 자, 이처럼 보상 경사 자기장이 없을 경우에 첫 번째 에코 신호가 발생하는 지점에 위상이 0이 되지 않아 가지고 에코 신호가 나오지 않는데 이 보상 경사 자기장에 의해서 위상이 0이 되어서 에코 신호가 발생하게 만들었다는 것을 갖다 이야기하고 있습니다. 자, 그 다음에 실질적인 MRI 중에서 이 TOF MRI, 그 Bright Blood MRI의 펄스 시퀀스가 이렇게 주어져 있습니다. 그래서 이것이 GRE 펄스 시퀀스고요. 그 다음에 아까 금방 했는 보상 경사 자기장이 여기에 걸리고요. 자, 그리고 요거는 뭐 좀 복잡합니다. 오늘 설명을 했는지 모르겠습니다. 오늘 잔류 횡축 자우도로 스포일링 시키는 경사 자기장이 걸립니다. 오늘. 자, 그리고 3D의 경우에는 이제 이러한 지축 방향의 경사 자기장을 갖다 계속 걸어줘 가지고 다른 슬라이스를 선택하는 그러한 과정이 있고요. 그래서 MRA에서는 혈류 이동에 의해 발생하는 MR 신호의 정감을 혈류 영상을 구분하는데 이용된다. MRA는 크게 두 가지로 구분되는데 TOF MRA하고 페이스 컨트라스트 MRA가 있습니다. 뒤에 요거 설명하겠습니다. 각각에 대해서 2D와 3D 영상이 있을 수 있고요. TOF MRI, 지금 보여주는 이 TOF MRI에서는 GRE에서 Flow Related Enhancement 효과를 이용한 겁니다. 그렇죠? TF 효과 때문에 혈류에서 나오는 MR 신호가 정지하고 있는 조직의 MR 신호보다 훨씬 크기 때문에 혈류와 다른 조직의 명암 대비가 뚜렷해져서 우리가 Bright Blood MRA를 얻을 수 있다 이야기죠. 자, MRA에서는 GRE 펄스 연결을 기반으로 하는 펄스 연결을 많이 사용하고 있습니다. 특히 GRE 펄스 연결은 스피네코 펄스에서 발생하는 시그널 로스가 없잖아요. TOF 로스 앞에 이야기했습니다. 그리고 GRE에서는 상대적으로 짧은 T를 사용하기 때문에 T2 디페이싱을 갖다 최소화할 수 있고요. 자, 이렇기 때문에 우리가 이 Bright Blood MRA를 얻는 데 있어서 이 GRE 펄스 시퀀스를 많이 사용하고 있습니다. 자, 그 다음에 페이스 T인데 컨트라스트 스페링이 잘못되었습니다. 다음에 페이스 컨트라스트 MRA에 대해서 보죠. 자, 그 전에 이제 플로우 인코딩에 대해서 한번 보겠습니다. 플로우 인코딩은 바이폴라 그레디언트라고도 하는데요. 요겁니다. 자, 앞에서 봤듯이 속도 V인 혈류 속의 헥스피는 경사자기장 안에서 이런 식으로 위상이 바뀌죠. 위상이 이런 식으로 바뀌고요. 그래서 T 적곱에 비례하는 그러한 위상 변화를 보인다고 앞에서 봤습니다. 따라서 어떤 지점의 위상 파일을 알면은 그 지점의 속도를 거꾸로 계산할 수 있잖아요. 그래서 페이스 컨트라스트 MRA에서는 각 지점의 속도를 구하기 위해서 바이폴라 그레디언트 그런 구조를 가진 플로우 인코딩을 사용합니다. 이건 좀 이따가 설명하겠습니다. 두 경사자기장은 동일한 면적을 가지고 반대 방향으로 정지한 반대 방향 요거니까. 자, 그래서 정지한 컷은 우리가 이거 푸른 색깔로 표시했습니다. 위상 변화를. 자, 이거 플러스에서 이런 식으로 변하고요. 여기서 마이너스에서 이렇게 변하니까 똑같은 거니까 여기 면적이 똑같으니까 변화가 없잖아요. 그래서 자, 그래서 이 정지한 그 조직에서는 이러한 바이폴라 그레디언트에 영향이 없죠. 페이스 변화가 없잖아요. 그렇죠? 그래서 정지한 헥스피는 FE 경사자기장에선 위상 변화가 없다는 것을 우리가 금방 봤고요. 그러나 움직이는 혈류 안의 헥스피는
그 속도 일정하다고 했을 경우에 거의 비례하는 위상 변화를 가지죠. 그래서 보다시피 앞에서 우리가 쭉 했습니다만은 0에서 타우까지 EKT니까 EKT DT하면 K 타우 제곱 K 타우 제곱 이런 위상 변화가 있고요. 그 다음에 여기서는 시작이 요 시작했으니까 K 타우 제곱이고 그 다음에 타우에서 2타우까지니까 타우에서 2타우까지고 마이너스잖아요. 마이너스니까 마이너스 2KT이고 자 그럼 마이너스 2K 타우 제곱이 나오죠. 그래서 위상 변화가 있죠. 그래서 이 정지한 그 스핀과 그리고 혈류 사이에 이러한 이 페이스의 차이가 발생하죠. 네트 페이스 차이가 발생합니다. 그래서 이와 같이 이제 PC MRA에서는 혈류와 정수적 사이를 갖다가 이런 식으로 구별할 수 있다. 위상 변화를 통해서 구별할 수 있다는 거죠. 그래서 PC MRA에서는 혈류의 영상을 얻는과 동시에 혈류의 방향에 대한 페이스에 대해서 방향까지 그래서 영상을 얻을 수 있다. 페이스맵도 얻을 수 있다는 거죠. 그래서 혈류의 방향에 대한 영상을 통해서 혈류가 어떤 방향으로 흐르는지에 대해서 우리가 이 페이스 컨트라스트 MRA를 통해서 알 수가 있습니다. 그래서 페이스의 변화를 통해서 페이스가 뭐 반대편 변화되려면 이제 반대편으로 흐르고 이러니까 그에 따라서 우리가 혈류의 방향까지 알 수 있는 그러한 것을 우리가 구현할 수 있습니다. 페이스 컨트라스트 MRA를 통해서. 자, 그래서 페이스 컨트라스트 MRA의 폴리서 시퀀스들이 있습니다. 브라이트 블러드 MRA고요. 다시 보다시피 금방 했던 페이스 인코딩이 있고요. 그 다음에 페이스 플로우 컴펜세이션 아까 앞에 했던 거지 오더 에코 디페이싱을 방지하기 위해서 이러한 것이 걸리고요. 자, 그리고 뭐 3D 경우에는 이러한 것이 있고요. 자, 3D PC MRA의 GRE 펄스 시퀀스를 보여주고 있습니다. 그러면서 FE 플로우 인코딩이죠. 그리고 FC 플로우 컨버세이션은 각각 혈류 인식 그만 좀 이하에서 플로우 인코딩이고 그 다음 플로우 컨버세이션 경사에 나타내고 PC MRA에서는 혈류의 속도와 함께 혈류의 방향, 페이스까지도 얻을 수 있다는 것을 보여주고 있습니다. 자, 이거는 뭐 GRE 이미지가 이 플로잉 블라드에 대해서 상당히 밝은 그 이유를 갖다가 몇 가지 이야기하고 있습니다. 그래서 every slice is an entry slice. 그러니까 새로운 피가 계속 들어오기 때문에 그것이 이제 entry slice다 그런 이야기죠. 그래서 FRE 효과가 있어가지고 결국 밝게 빛난다 그런 얘기고. 그리고 스피네코와 같이 100화이트 폴스가 없기 때문에 TOF 로스가 없다 그런 이야기고. 그리고 T가 굉장히 짧다. 그래서 이 T2 렉세이션이 없어 시간 로스가 적다 그런 걸 보여주고 있습니다. 자, 다음에는 다크 블러드 MRA의 테크닉의 하나인 이 인버션 리커버리에 대해서 보겠습니다. 자, 인버션 리커버리 폴 시퀀스는 앞에서 우리가 이야기했습니다만은 그 인버션 리커버리 폴스를 두 번 적용하는 더블 인버션 리커버리가 우리 DIR이라고도 합니다. 그래서 이 DIR이 이 블러드 MRA를 얻는데 많이 사용하고 있습니다. 자, 다크 블러드 MRA를 얻기 위해서 인버션 리커버리 폴스 시퀀스를 사용할 수가 있습니다. 그런데 인버션 타임을 결과적으로 이제 인버션 리커버리 폴스 시퀀스니까 이 인버션 타임을 혈액 안의 핵스핀의 이완 시간에 맞추면 결과적으로 혈액 안에 있는 핵스핀의 신호가 0이 돼 가지고 결국 이제 그 부분이 이제 신호가 안 나오지요. 그래서 이제 상대적으로 이 혈류 부분이 끊게 나타나는데, 그런데
그냥 인버전 리커버리 폴 시퀀서를 사용할 경우에는 이 다른 정지한 조직까지도 신호가 줄어들 수가 있는 단점이 있습니다. 그래서 이 더블 인버전 리커버리를 사용하면서 오직 혈류만의 신호를 갖다가 차단시키는 그런 것을 할 수가 있습니다. 그래서 DIR에서는 두 개의 180도 펄스를 연달아 걸어줍니다. 연달아 걸어줍니다. 첫 번째, 예를 들면 심장 MRI를 찍을 경우에 이 180도 펄스를 가슴 전체에 걸어줍니다. 그래서 이거 non-selective 펄스를 걸어준 거죠. 어떤 영상폭을 정하지 않고 그 주위를 다 걸어준다는 이야기죠. 자, 그러면 심장 주위 핵스핀들이 이 종축 자도의 방향이 180도로 바뀌죠. 자, 그리고 즉시 이 두 번째 180도 펄스를 걸어주는데 이번에는 특정 단면을 선택해서 걸어줍니다. 그 셀렉티브 이 펄스를 걸어줍니다. 슬라이스 셀렉티브 그래서를 걸어줘요. 그러면은 그 슬라이스 안에 정지한 핵스핀들은 원래의 종축 자도로 회복되겠죠. 그래서 정지한 조직 경우에 좀 이따 다시 생사에 설명하겠습니다. 그래서 회복되고, 자, 반면에 첫 번째 180 펄스 후에 이 영상폭 안으로 들어온 혈류의 핵스핀은 두 번째 180 펄스에서 종축 자도가 180도 방향으로 바뀌어 가지고 펄스가 없어진 후 회복되겠죠. 그러다가 이 MG가 0이 되는 위치를 통과할 때 우리가 이걸 TI로 잡으면은 결과적으로 새로 들어온 피들은 전부 다 신호가 없어져 가지고 결국 이제 그 피에서 나오는 혈류에서 나오는 신호가 관측되지 않잖아요. 그래서 결과적으로 MG가 0이 돼 가지고 신호를 주지 못하고, 이에 따라서 우리가 혈류의 신호가 0이 돼 가지고 그냥 이 다크 블러드 MRA를 갖다가 효과를 얻을 수 있다, 그런 이야기죠. 그럼 다시 한번 이 그림을 보면서 한번 설명을 하겠습니다. 자, 처음에 180도 펄스는 non-selective죠. 그래서 가슴 전체에다 걸어주는 거죠. 두 번째는 슬라이서 셀렉티브로 그래서 어떤 영상폭 안에 있는 것만 걸어줍니다. 됐죠? 자, 연속에 걸어줍니다. 자, 그러면 정지한 조직 경우에는 이 180도를 걸었으니까 결과적으로 여기서 180도로 반대로 되겠죠. 반대로 되고, 요 사이에 약간 회복되겠죠. 회복되다 이런 식으로 올라가잖아요. 올라가는데 그 다음에 이 180도가 걸렸으니까 다시 회복이 이쪽 플러스가 바뀌죠. 바뀌어 가지고 그 다음에 이런 식으로 이동되잖아요. 이동되고 그 다음에 또 90도 플러스 해가지고 이제 신호가 에코 신호가 나오는데요. 여기서 나오는데, 자, 그런데 이 P의 경우에는 셀렉티브하게 우리가 영상폭 안에 이제 180도를 걸어주는데 그래서 이 새로 들어온 피는 결과적으로 여기서 180도로 돼가 이쪽으로 가죠. 밑으로 내려갔잖아요. 요거 갔잖아요. 여기서부터 회복되죠. 회복이 쭉 돼가지고 0을 통과하잖아요. 0을 통과하죠. 0을 통과할 때 이걸 갖다 TI로 잡는 게죠. 이 시간을 TI로 잡으면은 결과적으로 여기서 뭐 종축 자도 없잖아요. 하나도 없었기 때문에 혈류에서 나오는 신호는 0이 되어 가지고 혈류가 끊게 나타난다는 것을 보여주고 있습니다. 자, 그래서 다시 한번 이야기하면은 이 non-selective 180도로 처음에 걸어주면은 정지한 조직은 이게 180도로 되었다가 그 다음에 두 번째 180도에서 원래 상태로 회복되죠. 회복돼 가지고 이제 그냥 우리가 스페너코 펄스에서 신호가 발생하는데, 그런데 그래서 별 영향이 없죠. 그래서 두 180도 펄스에 영향이 없는데, 새로 들어온 피는 이 최대의 마그네티제이션을 가지고 있다가 거기 180도로 바뀌었죠. 그래서 이런 식으로 180도에 바뀌고,
바뀌고 이 회복되잖아요. 회복되면서 0점을 통과하잖아요. 그래서 mg가 0이 되는 지점을 통과하는데 이 통과하는 이때의 시간을 타임 오브 인버션을 잡으면은 그때 그것에서 혈류에서 나오는 신호가 0이 돼 가지고 이 정지한 조직의 신호는 변함이 없는데 변함없이 또 이거 두 180도 관계없이 펄스 시퀀서에서 신호가 나오니까 별다른 그러니까 신호의 변화가 없는데 새로 들어온 혈류는 이 180도 펄스에서 완전히 마이너스로 됐다가 결과적으로 회복되면서 0점을 통과한다 이죠. 그 0점을 우리가 인버션 타임으로 잡으면은 결국 그 혈류에서 나오는 신호는 0이 되기 때문에 혈류는 끊게 나타나고 상대적으로 정지한 그런 조직은 신호의 차이가 없으니까 저 280도를 걸은 것이 영향이 없기 때문에 스페레코 신호가 똑같이 나오기 때문에 밝게 나와서 그래서 이 끊게 나온 혈관하고 비교가 된다 그런 이야기를 할 수가 있겠습니다. 자, 앞에서 이야기했던 한 개의 180 펄스를 사용하는 인버스 리커버리는 다른 조직의 신호도 감소시켜 가지고 이 두 번 인버스 리커버리 하는 것은 다른 조직의 신호는 변하지 않게 하고 그래서 정지한 조직의 신호는 변하지 않게 하고 이 혈관에서 그래서 피에서 나오는 신호만 감소시키는 장점이 있다는 것을 앞에서 이야기했습니다. 자, 이때 TR을 우리가 심장의 박동 시간에 맞출 수가 있고요. 그리고 또 하나 더 세 번째 180도를 또 걸 수 있겠죠. 그래서 이걸 걸어가지고 이 세 번째 펄스는 이 패스 프레션을 아까 우리가 처음에 이야기했다시피 인버스 리커버리 이야기할 때 패스 프레션을 이야기했죠. 그래서 PS의 그래서 지방의 이 T1 시간에 타임 인버션 맞춤으로써 이 지방에서 나오는 신호를 전부 다 제거할 수 있다고 했잖아요. 그래서 세 번째 인버션 이 펄스를 이용해서 지방에서 나오는 신호를 다 없앨 수 있다는 것을 보이시죠. 이걸 갖다 우리가 트리플 인버션 리커버리라고 부릅니다. 그래서 닥 블러드 MRA에서 많이 사용하고 있습니다. 자, 이거는 DIR이고요. 그 다음에 DIR을 통해서 이 PS에서 나오는 신호를 다 차단하는 그런 효과도 있습니다. 이것도 마찬가지로 이러한 것을 보여주고 있습니다. 자, 앞에 다 이야기했습니다만 이걸 좀 요약해서 다시 한번 이야기하겠습니다. TOF 이펙트에 대해서 알아보겠습니다. 자, 첫 번째 High Velocity Signal Loss, Flow Voice죠. 그래서 피의 속도가 스피네코 펄스 연결해서는 빠른 혈류는 90도 펄스는 노출되지만 빠른 속도 때문에 180도 펄스에 노출되지 않고 영상폭을 빠져나감으로써 에코 신호를 주지 못한다. 그래서 이걸 갖다 플로우 보이드라고 그러죠. 또는 하이 벨로시티 시그널 로스라고 부르기도 합니다. 이처럼 빠른 혈류의 혈관은 신호를 내지 못해서 다크 블러드 MRA를 영상을 얻을 수가 있습니다. 그래서 우리가 스피네코 펄스 연결을 이용함으로써 다크 블러드 MRA를 얻을 수 있습니다. 그렇지만 GRE 펄스 연결에서는 이 리페이싱을 위해서 180 펄스를 사용하지 않기 때문에 이러한 플로우 보이스는 일어나지 않습니다. 그래서 이거는 단지 스피네코 펄스 연결했으면 이 하이 벨로시티 시그널 로스가 생깁니다. 다음에 이거 정반대로 이 혈류 때문에 신호가 증가하는 경우가 있죠. 그걸 갖다 우리가 Flow Related Enhancement라고 부르죠. FRE라고 부르는데요. FRE는 Flow Voice와 완전히 반대되는 현상입니다. 혈류가 영상폭 안으로 들어오면은 그 혈류 안의 XP는 펄스에 노출되지 않았으므로
최대의 종축 좌우도를 봅니다. 세츄레이트 됐죠. 따라서 그 종축 좌우도가 펄스에 의해서 횡축 좌우도가 되어 큰 신호를 방출할 수 있습니다. 그래서 FRE는 GRE 펄스 연결해서만 볼 수 있고요. 자, GR에서 리페이징을 위해서 180도 펄스를 사용하지 않고 또한 이 T를 아주 짧게 잡기 때문에 프로보이스가 없습니다. 앞에 이야기한 이런 하이 벨로시티 시그널 로스가 없습니다. 자, TR 사이에 새로운 혈류가 들어오면은 FRE 효과가 최대가 됩니다. 그래서 FRE 효과를 보이는 혈류 속도는 프로보이즈를 발생하는 혈류 속도가 훨씬 적죠. 앞에 우리가 예를 들어 계산했잖아요. 그래서 이 하이 벨로시티는 한 50, 40, 50 정도 했죠. cm per second인데 이거는 한 1cm per second 했잖아요. 그래서 훨씬 작다는 것을 알 수 있고요. 이런 FRE 혈류는 TR에 의존하는데 반해서 프로보이즈는 T에 관계되기 때문이다. 그래서 TR이 T보다 크기 때문에 그렇습니다. FRE 효과를 이용함으로써 Bright Blood MRA를 얻을 수 있습니다. 자, 혈관안은 새로운 혈류에 의해서 신호가 증가하는 반면에 정지 조직에는 이러한 현상이 없기 때문에 상대적으로 혈관이 밝게 나타나기 때문에 우리가 Bright Blood MRA를 얻을 수가 있습니다. 자, 이것도 이야기했습니다. 스핀 페이스 이펙트네. 그래서 페이스 콘트라스트 MRA 예상할 수 있다고 했잖아요. 자, 그리고 오더 시그널, 이번 시그널에 대해서 이야기했죠. 그것이 이제 전부 다 스핀 페이스 이펙트 때문에 그렇습니다. 혈류가 움직이면은 그 안에 핵스핀은 위치가 바뀌므로 핵스핀이 받는 경사자기장의 세기가 달라지게 된다. 반면에 정지 조직에는 이런 현상이 없다 했죠. 혈류가 속도 V로 움직이고 경사자기장이 G이면은 혈류 안의 핵스핀이 시간에 따라서 이동하죠. X equal BT로 이동하니까. 그래서 경사자기장이 받는 게 달라지죠. 그래서 GX인데 X가 바뀌기 때문에 GBT가 되죠. 자, 그래서 그곳에서의 핵스핀 세차운동 진동수가 이런 식으로 표현되고요. 요건 생략하면 되니까요. 생략하면 경사자기장에 의한 위상 변화는 오메가 DT니까요. 그래서 T 제곱에 비례하죠. 그래서 속도 V로 움직이는 혈류 안의 핵스핀은 T 제곱에 비례한 위상 변화를 가진다. 반면에 정지한 조직의 핵스핀은 일정한 경사자기장, 그 정지하고 있기 때문에 경사자기장이 똑같잖아요. 변하지 않잖아요. 그래서 위상 변화가 생기므로 그냥 이거 똑같은 오메가 변함이 없잖아요. 그러니까 이걸 적분하면 그냥 T에 비례하죠. 자, 이와 같이 이제 시간 T에만 비례합니다. 자, 이러한 정지 조직과 혈류 사이의 위상 차이를 이용하여서 두 조직을 구별할 수 있다. 그래서 페이스 컨트라스트 MRA에 대한 것을 이러한 현상, 스핀 페이스 이펙트를 이용한다는 것을 알 수가 있고요. 그래서 각 지점 위상을 구하기 위해서 바이폴라 그레디언트 구조 가지는 FE, 플로우 인코딩을 사용한다고 앞에 이야기했고요. 그래서 두 경사자기장은 동일한 면적을 가지고 반대 방향으로 정지한 핵스핀은 이 FE 경사자기장에서 위상 변화가 없고, 그래서 정지한 핵스핀은 이러한 FE 경사자기장에 영향이 없습니다. 없고, 대신에 움직이는 혈류 안의 핵스핀은 그 속도에 비례하는 위상 변화를 가진다. 이와 같은 원리로 PCMRA에서는 혈류와 정조직 사이를 구별할 수 있다. 그래서 마찬가지로 이 스핀 페이스 이펙트 자체가 홀수 에코 디페이싱하고 이런 것 갖고 연결되었다는 것을 앞에서 이야기를 했습니다. 자, 그래서 지금까지 이 MRA의 종류를 요약해서 표로 만들었습니다. 두 가지 종류가 있겠죠. Dark Blood MRA, Bright Blood MRA가 있습니다. 자, 그리고 이 사용하는 게 Fast Spin Echo, Involution Recovery, Susceptibility Weighted 이라는 것이 사용되고요. 각각의 경우에 이용하는 이 현상은 Flow Rate Signal Loss 또는 Spin Deviation 이용하고, 그 다음에 이거는 Suppressed Signal from Blood를 이용하고,
이건 이야기하지 않았습니다만 이러한 것을 이용합니다. 자, 그리고 bright mRNA는 non-contrast하고 contrast하고 이제 contrast enhanced하고 두 가지 종류가 있고요. 그래서 contrast 그러니까 조영제를 사용하지 않는 경우하고 조영제를 사용하는 경우 두 가지죠. 자, 그리고 조영제로 사용하지 않는 경우에 이제 time of flight를 이용하는 경우 phase contrast, 그 다음에 뭐 스피노코, 페스피노코 뭐 이런 것들이 있고요. 그리고 콘트라스트 에이전트는 사용하는 것은 가드리움 조영제를 사용해서 혈관을 밝은 혈관을 이미지를 얻는 이러한 것이 이제 Contrast Enhanced Bright mRNA라고 할 수가 있겠습니다. 자, 다음으로 마지막으로 이 펑셔널 MRI에 대해서 간략하게 알아보도록 하겠습니다. MRI is used for brain mapping in fMRI, functional MRI, to supply oxygen to brain tissues. Hemoglobin in the blood exists in the form of the oxyhemoglobin. After delivering oxygen to brain tissues, oxyhemoglobin converts to deoxyhemoglobin. As a result, the blood has a certain ratio of oxyhemoglobin to deoxyhemoglobin. If a certain part of the brain is activated, it requires extra oxygen. As a result, the amount of oxyhemoglobin in that part of the brain increases. Because of its unpaired electrons, deoxyhemoglobin is paramagnetic, whereas oxyhemoglobin is anti-magnetic. The phasing of nuclear spins is accelerated by paramagnetic deoxyhemoglobin, which reduces MR signals in T2 weighted images. If compared to the non-active part of brain, the amount of deoxyhemoglobin in the active region is less. As a result, the active region's MR signal is larger, and the active region appears brighter in the MR image. At a field of 1.5 Tesla, the maximum change in the ratio of oxyhemoglobin to deoxyhemoglobin is roughly 6%. This difference, however, is sufficient to distinguish active from non-active regions. We can obtain a brain mapping in this way, which shows which part of brain is related to a specific action or stimulus. 자, 이거는 보면요, 이 헤모글로빈을 통해서 산소가 공급된다는 이야기죠. 그래서 이 뇌에 산소를 공급하기 전에 그거는 산소로 포함하잖아요. 산소로 포함한 옥시헤모글로빈 상태에 있고요. 그리고 뇌에 산소를 공급한 후에는 산소가 없어졌잖아요. 그래서 디옥시헤모글로빈이 됩니다. 자, 그래서 이 뇌의 어떤 부분에 활동을 하면은 옥시헤모글로빈이 많이 필요하죠. 그래서 이 옥시헤모글로빈이 많이 필요하고요. 자, 그래서 어쨌거나 이것이 이 조직 안에는 항상 이 옥시헤모글로빈하고 디옥시헤모글로빈 사이에 어떤 특정한 비가 존재합니다. 자, 그런데 활동을 하면은 옥시헤모글로빈이 많이 필요하잖아요. 많이 필요하기 때문에 그 부분에 옥시헤모글로빈 양이 많아집니다. 자, 그런데 이 디옥시헤모글로빈이 이 파라마그네틱, 그러니까 상자성 형질을 가져요. 자, 그런데 디옥시헤모글로빈은 그런 형질이 없습니다. 그래서 디옥시헤모글로빈이 이 상자성을 가지기 때문에 이 T2 weighted image에서 결과적으로 이 신호를 갖다가 감소시키는 효과가 있죠. 왜냐하면 이 주위에 불균일 자기장의 불균일을 만들어 가지고 T2 이 이완을 빠르게 해서 신호를 감소시키죠. 자, 그래서 디옥시헤모글로빈이 결국 이러한
이 신호를 감소시키는 효과가 있는데, 그런데 어떤 뇌 부분에 이 활동을 하게 되면은 옥시 헤모그림의 양이 더 많이 필요하니까 그 부분에는 옥시 헤모그림의 양이 많아집니다. 그 디옥시 헤모그림보다도. 자, 따라서 액티브 리전에는 이 디옥시 헤모그림의 양이 적기 때문에 이 신호가 밝게 되죠. 왜냐하면 디옥시 헤모그림이 많은 지점은 T2 웨이팅을 갖다 T2 리액세이션을 빨리 시켜가지고 T2 웨이티드 이미지에서 신호가 감소되는데, 액티브한 지점은 디옥시 헤모그림이 적기 때문에, 그래서 산소가 많이 필요해가지고 옥시 헤모그림 양이 많기 때문에 상대적으로 디옥시 헤모그림 양보다도 옥시 헤모그림이 많이 많아서 결국 이 효과가 적죠. T2 리액세이션 이 디옥시 헤모그림에 의한 이 효과가 적기 때문에 결과적으로 액티브 리전은 밝게 나타나겠죠. 자, 그래서 우리가 어느 부분이 지금 액티브하다는 것을 갖다가 이 신호의 밝기 차이를 통해서 확인할 수가 있습니다. 자, 그래서 이러한 뇌의 활동에 의해서 옥시 헤모그림하고 디옥시 헤모그림의 이 차이가 대체로 6%까지 날 수 있는데요. 그래도 이 정도 해도 충분하게 우리가 신호의 변화를 관찰할 수가 있습니다. 그래서 어떤 부분에 자극을 줬다. 그래서 예를 들어 손바닥에다가 이 핀으로 약간 누르면은 그게 아프죠. 그 아픈 것이 그 뇌에서 이제 어느 부분에서 그러한 아픈 걸 갖다가 감지하는지를 갖다가 알기 위해서 fMRI를 통해서 손바닥을 약간 찔렀을 때 fMRI에서 밝게 나타나는 그 부분이 액티브하다는 것을 갖다가 우리가 알 수 있잖아요. 그래서 이런 것을 통해서 우리가 뇌지도 브레인 매핑을 할 수가 있습니다. 그래서 뇌의 어느 부분이 어떤 작용을 하는지 이런 데 대해서 우리가 이 fMRI를 통해서 알 수 있다는 것입니다. 자, 다시 한번 요약을 다시 이야기해 보면요. 디옥시 헤모그로빈은 상자성 성질을 가지고, 그래서 디옥시 헤모그로빈이 많으면은 그 주위에는 헥스핀을 T2 이안을 빠르게 해서 결과적으로 신호가 줄어들게 만들죠. 자, 그런데 어떤 뇌의 여러 부분이 활동을 하면은 옥시 헤모글로빈이 상대적으로 많아지죠. 많아지니까 결과적으로 MRI 신호가 상대적으로 밝게 된다는 거죠. 그래서 우리가 액티브한 리전을 확인할 수가 있습니다.